નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપ જુઓ કે ગુજરાતમાં થોડા દિવસ પહેલા જ બિહાર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। બિહારમાં ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે, તેને લઈને ગુજરાતમાં બિહાર દિવસની ઉજવણી સૌ કોઈ બિહારીઓને આ બિહારના સમાજના વતનીઓને ભેગા કરવામાં આવે। ત્યારે હવે ગુજરાતમાં એવું થઈ રહ્યું છે કે બિહારના લોકોને માર મારવામાં આવી રહ્યા છે। આપ જો કે ઘટના ડભોઈ રોડ પર આવેલું જે કુંડેલા ગામ છે ત્યાંનું આ ઘટના છે, મોહમ્મદપુરા રોડની। ત્યાં જે સ્ક્રેપના ધંધો કરતા જે મજૂરો છે તે મજૂરોને માર મારવામાં આવ્યા છે। આ મજૂરો તેઓના જે માલિક છે તેઓ દ્વારા તેમને માર મારવામાં આવ્યા છે એવો આક્ષેપો લગાવી રહ્યા છે। मजदूर से તેમની સાથે જ છે, તેમની સાથે જ सीधा बात करશું। क्या पूरी घटना कितने बजे हुई थी? कल 2:30 बजे दिन से लेके शाम को 7 बजे तक मुझे लटका के मारा गया। मेरा एक गलती एक ही है कि मैंने बोला मैं अब नहीं करूँगा काम यहाँ पे, तो उसने मुझसे बांध के जितना चाहा उतना मारा, मेरे को लटका के। मेरा भाई है उसको पाँव काट दिया। बस बोला कि वहाँ हमको 2 पैसे नहीं मिलता, हम तुम्हारे पास नहीं करेंगे। तो उसने बोला कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, अगर गुजरात में कहीं भी दिख जाएगा तो जान से मार दूंगा। और इससे पहले भी एक आदमी को उसने मार दिया है जान से। क्या बोलते थे वो सेठ, आपके जो सेठ थे वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि तुम दूसरी जगह मत जाओ, तुम यहाँ नौकरी करो, तुम यहीं करो। पर हम यहाँ नौकरी करते, हम 2 पैसे हम कमाने के लिए घर छोड़ के आए हैं। 2 पैसे हमको मिलेगा नहीं तो हम कैसे नौकरी करेंगे। तो अभी पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी? पहले 2 महीना पहले एक ऐसा ही एक आदमी को क्या कि फांस लगा, गले में फांस लगा के मार दिया। उसने जाना चाहा। 4 दिन पहले जुबेर सैयद है, उसने आधी रास्ते पे से एक लड़के को घुमा, बिहार जा रहा था, बोला हमको नहीं काम करना है, उसको रिक्शे घुमा के लेके आया, फिर बहुत मारा और जाने नहीं दिया। आपको कहाँ जाना था? हमको सर घर चले जाते या कहीं हम दूसरी जगह नौकरी करते, जहाँ हमको 2 पैसा मिलता वहाँ हम करते। तो यहाँ मजदूरी नहीं मिलती आपको? मजदूरी नहीं मिलता, जब ही तो ये हाल हुआ है ना सर। क्यों मारा, क्यों आपको? फिर मारा इतना ही गलती है कि हम बोले हम यहाँ नहीं करेंगे काम। फिर उसने हमको बांध के ये बयान लिया गया, मजबूर था, बांध दिया गया था गाड़ी का रस्से से। और उसने ऐसा बयान लिया कि तू बोल मेरे को कि मेरा तू 2,75,000 रुपये ले रखा है। पर सर हम अकेला थे, बाहर का आदमी थे, मजबूर थे, तो हमको बोलना पड़ा कि हाँ ले रखा हूँ आपको। इस तरह से कर करके बांध के 3 घंटे तक बांध के रखा और पाइप ले लेके जितना चाहा उतना मारा मेरे को। ये देख लो पूरी घटना सर। उंगली मेरा टूटा पड़ा है, ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। क्या गुजरात में आए थे 2000 की साल में, आज 25 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है? क्या विचार करके आए थे कि गुजरात में जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मेहनत से पैसे कमाऊंगा, फिर आज ये दिन आपको दिखना पड़ा? सर ये सभी मजदूर के साथ इसी तरह से करता है। इससे पहले हमने को नहीं 2 पैसा बच रहे थे, हम यहाँ से चले गए थे, तो हमको फोन कर करके बुलाया, बोला कि तुम आ जाओ, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, अच्छा रखूँगा, ऐसी घटना कोई बात नहीं होगी, जो बात हुआ वो भूल जाओ, तुम नई तरीके से काम करो। पर हमने इसके विश्वासों पे आया और विश्वास का ये घात हमारे साथ किया। अभी कितने लोग हो गए आपके वहाँ काम करते, कितने लोग? वहाँ पे करीबन सर 20-25 लोग हैं हमारे उधर का ही, ठीक है। पर सबको बस कीप नाइट करके रखा हुआ है, पैसे के बल पे उसने सबको बंधक बना के समझो रखा हुआ है। सब मजदूर को बोलता है तुम लोग कहीं बाहर कोई पुलिस में या कहीं किसी बाहर वाले को ये मत बोलना कि हमको दबाव दे के रखा हुआ है। कल हमको जितने भी वहाँ का मजदूर थे सबने देखा है कि बांध के लटका के मारा है, और वो किसी को बोलने नहीं देगा। मतलब वो लोग उतना ही अपनी मनमानी ही कर रहे हैं? हाँ, मनमानी ही कर रहे हैं। ये जो मारा है यूसुफ सैयद, रईस सैयद और जुबेर सैयद, सलीम सैयद, उस्मान सैयद और सलीम सैयद का एक लड़का है, उसने मेरे को पाँव बांध के लटकाया था। अभी गुजरात प्रशासन से, जिला पुलिस से क्या आशा है आपको? पूरा आशा है कि सर हमको कोई इसका इंसाफ देगा, और विश्वास है। कल हमको इन्होंने भाई का कोई कांटेक्ट किया, मैंने जैसे तैसे जान बचा के रेलवे स्टेशन, पूरी रात रेलवे स्टेशन रहा हूँ, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे रहेगा, कुछ खाए पिए बगैर यहाँ बैठा हूँ कि कोई इंसाफ मिल जाएगा। पर उसने हमको धमकी दिया कि गुजरात के अंदर कहीं भी दिख जाएगा तो तुमको हम जान से मार देंगे। બિલકુલ આપ જુઓ કે બિહારના વતની છે વિનોદભાઈ, અને તેઓને માર મારવામાં આવ્યા છે। માત્ર તેઓની ભૂલ છે કે તેઓ ત્યાં કામ કરવા નતા માંગતા હતા, અને તેને લઈને તેઓને માર મારવામાં। આપ જુઓ કે જે પ્રકારે લગભગ 20 થી 25 જેટલા મજદૂરો હતા જે બિહારથી પોતાના ગુજરાતમાં કરવા માટે પોતાનું મહેનત મજૂરી કરીને પોતે પૈસા કમાવા માટે અહીંયા આવતા હતા। માત્ર તેઓની ભૂલ છે
કે તેઓને ત્યાં કામ નતું કરવું એટલે જ તેઓને મારવામાં આવ્યા છે. રોહનભાઈ, સીધી વાત છે, ગુજરાતમાં બહુ સારી વાત છે કે બિહાર દિવસની ઉજવણી થઈ હતી, બિહારમાં ઇલેક્શન પણ આવી રહ્યું છે. શું માનો છો કે આ પ્રકારના બિહારના લોકોને જ મારવામાં આવી રહ્યા છે? ગુજરાત એક વિકસિત રાજ્ય છે. સમગ્ર ભારત દેશનું સૌથી વિકસિત રાજ્ય હોય તો માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પણ ગુજરાત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. પ્રવાસી મજૂરો ઉત્તર ભારતથી ઘણા આવતા હોય છે અને ખાસ કરીને બિહારથી તો ઘણા જ આવતા હોય છે. તો અમને આ પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર કેતનભાઈને આ પ્રાપ્ત માહિતી થઈ અને રાત્રે કંઈક 2:30 વાગે અમને સમાચાર મળ્યા કે આવી રીતે મજૂરોને બાંધીને મારવામાં આવ્યો છે. અને ભૂતકાળમાં તો એ મજૂર પોતે જ એ ઘટનાનો સાક્ષી છે કે એક મજૂરને તો લટકાઈને ફાંસી આપીને મારી પણ નાખ્યો છે અને ભીનું સંકેલી લેવામાં આવ્યું છે. એટલે કેતનભાઈ ત્રિવેદી મને કે વિથ પ્રોસિક્યુશનનો કેસ બને છે. પ્રથમ દર્શનીય રીતે મજૂરોને બાંધીને માર જે રીતે મારવામાં આવ્યો છે એટલે તો ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 19 અને 21 પ્રમાણેનો પણ એક ઉલ્લંઘનનો આ કેસ બને જ છે. અને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ સેક્શનો અનુસાર અમે કાર્યવાહી માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ અને એમને જે કંઈ પણ અત્યારે અન્યાય થયો છે એ અન્યાયને વાચા આપવાનું કામ તો અમે કરવાના જ છીએ. અચ્છા, આપણને સૌને ભણવામાં આવતું હતું સામંતવાદી પ્રથા, આ એનું જ પુનરાવર્તન થતું દેખાય છે કે મજૂરોને બાંધો, મારો અને એમનું શોષણ કરો. અચ્છા, બીજી વસ્તુ એ કે આ ઘટના તો એક ટ્રેલર છે. કદાચ એવું બની શકે જો આ ઘટનાને વ્યવસ્થિત રીતે ન્યાય આપવામાં આવે, પ્રશાસનિક ન્યાય આપવામાં આવે, કાયદો અને વ્યવસ્થા અંતર્ગત આ મજૂરોની વાચાને જો ન્યાય આપવામાં આવે તો બની શકે કે ભૂતકાળમાં જે ઘટના ઘટી હતી એ ઘટનાના સાક્ષી છે, આઈ વિટનેસ છે. તો બીજી કઈ ઘટનાઓ ઘટી હતી, કોને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો, ફાંસી લટકાઈને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો, એનું પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન થઈ શકે. જરૂર પડે તો એક એસઆઈટીની પણ માંગ થઈ શકે, સીબીઆઈ ઇન્કવાયરીની પણ માંગ થઈ શકે. અને એ જે કંઈ પણ આ લોકો જે દાદાગીરી કરે છે એમને ખબર નથી ગુજરાતમાં તો કાયદો ને વ્યવસ્થા ચાલે ભાઈ, તમે ક્યારે પણ ક્યાંય છટકી શકવાના છો જ નહીં. એટલે આજે અમને જે આ માહિતી મળી એટલે અમે સૌ ભેગા થયા અને અમે આપની ચેનલના માધ્યમથી આપનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે આપ અમારા જે કંઈ પણ પ્રવાસી મજૂરો છે આ ઘટનાને તમે વાચા આપી રહ્યા છો અને વડોદરાના પ્રશાસનિક જે કંઈ પણ આપણા અધિકારીઓ છે એમના સમક્ષ આપની ચેનલથી અમે એમને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ મજૂરોને જે કંઈ પણ અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો છે અને એને ન્યાયની સાથે સાથે ભૂતકાળમાં કઈ ઘટનાઓ ઘટી હતી, કોને ભીનું સંકેલી લીધું, કોણ આની અંદર અત્યારે જોડાયેલા સંકળાયેલા છે, કોનું પીઠબળ છે, કોના પીઠબળથી આ લોકો આ પ્રકારનો અત્યાચાર કરે છે, એ બધું જ સપાટી પર આવે વિથ પ્રોસિક્યુશન. એના માટે અમે તૈયાર છીએ અને એમને જે કંઈ પણ ન્યાયિક લડતની માં અમારા સહકારની જરૂર પડશે અમે એમને આપવા, નિઃશુલ્ક આપવા માટે અમે તૈયાર છીએ. વાત સાચી છે કે ન્યાયિક લડત તો હવે ચાલશે, પરંતુ રોહનભાઈ સવાલ મારો એ છે કે ગુજરાતમાં બિહાર દિવસની ઉજવણી થાય છે, બિહાર કે અન્ય કોઈ પણ સમાજના લોકો જે ઉત્તર ભારતમાંથી આવતો તેને આપણે સાથ સહકાર આપતા હોય, પરંતુ આ પ્રકારે નાલાયકી કરવી, આટલી હદે મારવું કેટલું યોગ્ય માનો છો? એટલી હદે આ તો તમે જે વિડીયો લીધા ને આ ભાઈના, એ તો અલગ છે. અંદર એક દીકરો પડ્યો છે એનો તો પગ જ તોડી નાખ્યો છે અને એવું પણ આ લોકો જણાવે છે કે બહેન બેટીઓ પર પણ આ લોકો અત્યાચાર કરતા હતા એવું પણ આ લોકો કહે છે. તો આપણે આપણી ચેનલના માધ્યમથી હું પ્રશાસનિક અધિકારીઓને વિનંતી કરીશ કે ભાઈ આમાં ઊંડાણપૂર્વક ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે કે આ લોકોને કોનું પીઠબળ છે, ભૂતકાળમાં એવી કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટી. અચ્છા, બિહાર મજૂર, આપણે બિહાર દિવસ ઉજવ્યો, એની ઉજવણી થઈ એટલે એ તો સ્વાભાવિક છે કે સરકાર તો પ્રવાસી મજૂરોની સાથે છે જ અને સરકારનો સહયોગ તો આપની ચેનલના માધ્યમથી અમે એમને વિનંતી કરી છે એટલે સહયોગ તો આપવાના જ છે, એમાં તો કોઈ શંકા જ નથી. પણ વધુ એક સૌથી વધારે ઊંડાણપૂર્વક અમે જે વિનંતી કરીએ છીએ કે આ તો પ્રથમ દર્શને રીતે ગુનો બનતો દેખાય જ છે, પણ ભૂતકાળમાં જે ઘટના બની હતી એના આ લોકો સાક્ષી છે. એટલે બિહાર જે દિવસ આપણે ઉજવણી કરીને એને સાચી એ કહેવાય ને કે સત્ય રીતે એની સાચી ઉજવણી આ લોકોના ન્યાય આપીને કરી શકાય, મારું એમ માનવું છે. આપની ચેનલના માધ્યમથી વડોદરાના પ્રશાસનિક અધિકારીઓને આપણે વિનંતી કરીએ કે ભાઈ જો આવા લોકોને ઉગવા ના દેશો, આ જ લોકો પછી એક દિવસ એટલા મોટા માથા બનશે ને કે આપણે શું કરવા પછી આગળ મોટી કાર્યવાહી એમને આ જ સ્તર ઉપર દાબી દેવામાં આવે. રોહનભાઈ, હવે જિલ્લા પોલીસ વડાને શું મેસેજ આપશો? કારણ કે દંડ શાસ્તિ પ્રજા, સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે, દંડ શાસ્તિ પ્રજા, દંડ જ પ્રજા ઉપર શાસન કરે છે. આપ જિલ્લા વડા છો સાહેબ, આપ રાજા છો અને રાજા જ ન્યાય કરવાનું કામ કરતા હોય છે. ભૂતકાળમાં રાજા કરતા હતા, હવે આપ કરો છો. તો આ મજૂરો, પ્રવાસી મજૂરોને ન્યાય મળે વિથ પ્રોસિક્યુશન. અમે પણ આપની સાથે છે, આપને પણ ક્યાંય અમારી જરૂર પડે અમે આપને સહકાર આપીશું અને આ લોકોને ન્યાય મળે. અને
ભૂતકાળમાં જે ઘટના ઘટી હતી એના આ લોકો સાક્ષી છે. તો સાહેબ એ ઘટનામાં પણ એ દિશામાં પણ આપ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો એવી આપની ચેનલના માધ્યમથી અમે એમને વિનંતી કરીએ છીએ. છેલ્લો સવાલ, તમે માનો છો કે જે આ પ્રકારે ગુજરાતમાં આવીને પ્રવાસી મજદૂરો હોય છે તો ક્યાંક ડર મહેસૂસ, કારણ કે ગુજરાત ભારતનું સૌથી સારું રાજ્ય ગણવામાં આવે છે, એ ડર અનુભવ ના કરે, એમને ભયનો અનુભવ ના થાય એટલે જ તો અમે આવ્યા છે. એના માટે છે પ્રથમ દર્શનીય રીતે એમને ડરનો અનુભવ થતો હતો એટલે કેતનભાઈ ત્રિવેદીને માહિતી મળી, કેતનભાઈ હરીશભાઈને કીધું. અમે સૌ એટલા માટે જ ભેગા થયા છે કે ભાઈ એમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર ના લાગે. ગુજરાત તો સવાલ જ નથી, એ તો દંડનું જ શાસન રહ્યું છે, ન્યાયનું જ શાસન રહ્યું છે અને રહેશે જ. એટલા જ માટે અમે સૌ જાગૃત નાગરિકો ભેગા થઈ ગયા અને એમને એક આશ્વાસન આપ્યું, એમને અસ્વસ્થ કર્યા કે તમે બિલકુલ ચિંતા ના કરશો, ભારતના બંધારણની કોન્સ્ટિટ્યુશનલ મશીનરી જેટલી પણ કામે લાગવાની હશે એ લાગી જ જશે. એ પ્રકારનો અમે એમને ભરોસો, વિશ્વાસ, પાક્કો વિશ્વાસ આપ્યો છે અમે. તો આ તો રોહનભાઈ ને તેઓ જે પ્રકારે કહી રહ્યા છે તેઓ પોતે ધારાશાસ્ત્રી પણ છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ વિનોદભાઈને જે પ્રવાસી મજદૂર છે, બિહારના રહેવાસી છે અને તેઓને ક્યારે ન્યાય મળે છે. ન્યાય માટે આ રોહનભાઈ તેમની પડખે ઉભા છે, ધારાશાસ્ત્રી છે. જે પ્રકારે બિહારના મજદૂરો ગુજરાતમાં આવે છે, પોતાનું રોજગાર, પોતાનું ઘર, પોતાનું પરિવાર ચલાવે છે, પરંતુ એક બાજુ જોવા જઈએ તો ગુજરાતમાં, સમગ્ર ગુજરાતની અંદર બિહાર દિવસની ઉજવણી થઈ છે, પરંતુ ક્યાંક આ બિહાર દિવસની ઉજવણીના હેઠળ જ આપ જુઓ કે આ બિહારના લોકોને માર મારવામાં આવે છે. આ કયા પ્રકારનું યોગ્ય વર્તન છે? ત્યારે હવે જોવાનું કે પોલીસ સાથે ન્યાયતંત્ર આ જે વિનોદભાઈ છે તેને ક્યારે ન્યાય મળે છે તે જોવાનું રહ્યું. કેમેરામેન રાહુલ કપ્તાની સાથે સુરત સોલંકી, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા.